الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول ہے تو جنت میں جانے کے اندر رکاوٹ صرف موت ہے۔ جس آدمی کا اس آیت مبارکہ پڑھنے کا معمول ہے ہر فرض نماز کے بعد، اس آدمی میں اور جنت میں جو چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کا نام موت ہے۔ یعنی جیسے ہی موت آئے گی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت مبارکہ پڑھنے کا خوب معمول بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے جب آیت الکرسی پڑھیں تو عقیدہ توحید کو سامنے رکھ لیں۔ یہ آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے لفظ اللہ سے، اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس ہستی کا ذاتی نام ہے، اور اس نام کے علاوہ اللہ رب العزت نے اپنے اس آیت مبارکہ میں 10 صفاتی نام ذکر کیے ہیں۔ وہ 10 صفاتی نام کون کون سے ہیں؟ الحی، القیوم، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے العلی، العظیم، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے درمیان کے اندر بھی کچھ نام ذکر کیے، چاہے وہ صراحتاً الفاظ کے اندر موجود نہیں ہے لیکن مفہوم اور مطلب کے اندر وہ نام موجود ہے۔ صفاتی ناموں کے معنی موجود ہیں۔ الحی زندہ، القیوم ساری کائنات کو تھامنے والا، چلانے والا۔ تو ذاتی نام کا کیا معنی ہے؟ صفاتی نام کے معنی تو موجود ہیں ہر آدمی کے ذہن کے اندر، لیکن ذاتی بھی تو نام ہوگا نا۔ ذاتی نام کا بھی تو کوئی نہ کوئی معنی ہوگا۔ جیسے ایک آدمی کا نام عبد الستار ہے، اب اگر وہ قرآن پاک کا حافظ ہے تو ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ عبد الستار۔ اور مزید اگر وہ ماہر ہو گیا تجوید کا تو ساتھ قاری کا لفظ لگ گیا، مزید اگر عالم بن گیا تو ساتھ مولانا کا لفظ لگ گیا، اگر مزید کیا ہے فتوے کے شعبے کے ساتھ تعلق ہو گیا تو ساتھ مفتی کا لفظ لگ گیا۔ لیکن ذاتی جو نام ہے اس کا عبد الستار، آخر اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی معنی ہوگا۔ تو اسی طرح لفظ اللہ، اس کا کیا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کا معنی ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے پاس تمام کے تمام اختیارات موجود ہیں، جس طرح چاہے کائنات کو چلائے۔ آج اگر کسی کو وزارت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے اور چند اختیارات اس کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ کسی کو سانس نہیں لینے دیتا، لیکن اللہ کی ذات جس کے پاس ہر طرح کا اختیار موجود ہے، اس کا کیا کہنا۔ لیکن اس کے باوجود
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खूब ढील दी हुई है, खूब उसने हमें मोहलत दी हुई है। और एक इसका माना है अल मुस्तजमिउ लि जमीइ सिफ़ातिल कमाल, कि अल्लाह वो है कि जिसके अंदर कमाल के तमाम औसाफ मौजूद है। किसी के अंदर कोई सिफत होगा, किसी के अंदर कोई सिफत होगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिसके अंदर कमाल की हर तरह की सिफत मौजूद है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, अल हई वो ज़ात कैसी है? जो जिंदा है। अल हई, जिंदा तो मैं और आप भी हैं, लेकिन हम ज़ाती कुदरत के एतबार से नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। वो जब चाहे हमारी हयात को ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए हमारे ऊपर अल हई का लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता। अल हई का लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर बोला जा सकता है, और कोई इस सिफत का मालिक नहीं है। अल क़य्यूम, वो ऐसा ज़िंदा है कि उसने सबको ज़िंदा रखा हुआ है। क्यों? अगर वो आसमान को अपनी हालत पर न रखे तो छत ख़त्म हो गई, छत के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। ज़मीन को उस थाम करके ना रखे तो ज़मीन ख़त्म, हमारा कहीं पर टिकना महाल हो गया। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जो ख़ुद ज़िंदा ही नहीं, बल्कि पूरी कायनात को उसने ज़िंदा रखा हुआ है, और पूरी कायनात को थामा हुआ है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर टकराती नहीं है, वरना ये चीज़ें आपस के अंदर टकरा करके बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसी ज़ात के वजूद पर, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो ज़ात जिसके अंदर कमाल की तमाम सिफ़ात मौजूद हैं, तो वो ज़ात क्या वाजिबुल वजूद है, तभी उसके अंदर कमाल के तमाम सिफ़ात मौजूद हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ज़माने में एक दाहरिया आ गया बादशाह के पास। दाहरिया उसको कहा जाता है जो खुदा के वजूद का भी मुनकर हो। ऐसे भी दुनिया के अंदर शगुफ़े मौजूद हैं जो खुदा के वजूद के कायल नहीं हैं। क्या कहते हैं कि ये कायनात सारी की सारी खुद ब खुद चल रही है। तो उसने क्या मुनाजरे का चैलेंज किया और क्या कहा कि मुनाजरा करना है तो मैंने सबसे बड़े जो आलम दीन हैं यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से मुनाजरा करना है। तो खैर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को पैगाम भेजा गया और बताया गया कि दाहरिया आया है मुनाजरा करने के लिए। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जानबूझकर ताख़ीर से पहुँचे। दाहरिया ने बड़ा शोर मचाया कि तुम्हारा जो इमाम है वो भाग गया, वो कभी भी मेरे साथ मुनाजरा के लिए नहीं आएगा। खैर इमाम साहब पहुँचे, उन्होंने कहा जी आप देर से क्यों आए, आपने वादा की खिलाफ वर्जी की, इधर उधर की बातें की। इमाम साहब ने कहा पहले मेरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा अच्छा सुनाइए। उन्होंने कहा जी मेरे और आपके दरमियान के अंदर दरिया बहता है। जिस वक्त मैं आने लगा तो दरिया के अंदर कोई कश्ती नहीं थी, मैं बड़े परेशान हुआ। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बड़ा दरख्त गिरा, कटा, फट्टे बने, फिर उनमें मेखें लगना शुरू हो गई, फिर वो कश्ती तैयार हो गई, फिर वो मुझे लेने आई, मैं उस पर बैठा और मुझे किनारे पर पहुँचाया, तो जिसकी वजह से मैं ताख़ीर से पहुँचा। उसने कहा मुनाजरा तो बात का मामला है, पहली बात यह है कि कितना बड़ा झूठा आदमी है जो तुम्हारा इमाम है, जिसको तुमने मुनाजरे के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा जी नहीं हो सकता ऐसा। दादी ने कहा जी ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि कोई दरख्त खुद ब खुद कटे, कश्ती बने, फिर आपको ले, फिर के किनारे पर छोड़े और फिर के कश्ती चली जाए। उन्होंने कहा अगर एक कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती तो ये कायनात का सारा निज़ाम कैसे खुद ब खुद चल सकता है। तो खैर वो हैरान हो गया। उसने कहा ठीक है खुदा के वजूद को तो मैंने मान लिया, लेकिन आप मुझे दिखाएं कि खुदा कहाँ है। खुदा तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दूध मंगवाओ। दूध मंगवाया गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने पूछा कि इसके अंदर मक्खन मौजूद है।
اس نے کہا جی موجود ہے۔ نے کہا بتائیے کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا، اتنا کہہ سکتا ہوں سارے دودھ کے اندر ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات کائنات کے ذرہ ذرہ کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات تو میں نے مان لی، لیکن اب یہ بتائیے کہ خدا کا رخ کس طرف ہے، اس وقت وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چراغ منگوایا، فرمایا کہ آپ بتائیے کہ اس کا رخ کس طرف ہے؟ اس نے کہا جی اس کا تو ہر طرف ہے، ہر طرف اس کی روشنی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک مصنوعی چیز جس کو میں نے اور آپ نے ایجاد کیا ہے اس کا رخ ہر طرف ہو اور پوری کائنات کے خالق اور مالک کا رخ ہر طرف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو بالآخر اس کو شکست تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو پوری کائنات کے ذرہ ذرہ کے اندر موجود ہے، اور اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اسی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ، کہ جس کے اندر تمام کمال کی صفات موجود ہیں۔